اس قافلہ ولی اللہ کا ایک اور ستون گرا، ایک ستارہ غروب ہوا، چونکہ موت ایک برحق شے ہے اور اس برحق موت کے بموجب شیخ مبارک احمد رحمہ اللہ تعالی رحلت فرما دے۔ لیکن جب ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ایک تاریخ چھوڑتا ہے۔ کسی کی تاریخ اتنی تاریخ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے بھی اس کا تذکرہ کرنے سے وحشت کھاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تاریخ اتنی روشن اور اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اپنے تو اپنے مخالف بھی اس کا تذکرہ بہت محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مولانا مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان قدسی صفات شخصیات میں سے تھے جنہوں نے اس زمانے میں اس جنوبی کشمیر کے اندر توحید و سنت کی آواز بلند کی کہ آپ اس دور کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو رہددی مسجد، جو جامع الامام الکبیر، آپ آج اس کو دیکھتے ہیں، جو رہددی مسجد آج چاروں طرف چاروں اور توحید و سنت کا نور بکھیر رہی ہے، جو جامع الامام الکبیر کتاب و سنت کی تعلیم کا نور ہر طرف سے بکھیر رہا ہے۔ یہ جامع الامام الکبیر ہمیشہ سے جامع الامام الکبیر نہیں تھا۔ یہ مسجد، یہ مرکز ہمیشہ سے وہ رہددی مرکز اور مسجد نہیں تھی، بلکہ ایک زمانہ وہ تھا جب ضلع اسلام آباد کے اندر یہ کہنا کہ صرف اللہ ہمارا حاجت روا ہے، صرف اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ مسئلہ تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا اور اس کی صحیح تشریح کرنا یہ موت کو دعوت دینے کے بموجب تھا کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتا اور اس کی عزت پامال نہ ہوتی، اس کی جان پامال نہ ہوتی، اس کا وقار پامال نہ ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی شے تھی۔ اس زمانے میں اللہ کے اس بندے نے وہاں توحید و سنت کا پرچم بلند کیا، توحید و سنت کی دعوت کو عام کیا، وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا، اور اس جگہ جہاں کفر نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا، جہاں شرک نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا، ہماری وادی کشمیر میں جو بزرگ گزرے ہیں، اس کے بعد ایک طویل زمانہ ہماری وادی میں وہ گزرا جس طویل زمانے میں یہاں علماء اور اولیاء اور دیگر حضرات صلحاء دور دور تک نہیں دکھا کرتے تھے، علاقوں میں نہیں دکھتے تھے۔ جہالت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، لوگوں نے رسم کا نام، بدعات کا نام اسلام رکھا تھا، اعتقاد رکھا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا تھا۔ اس زمانے میں اس اللہ کے بندے نے توحید کی آواز کو بلند کیا، اس نے سنت کی آواز کو بلند کیا۔ مصائب ان پر آئے ان کے متعلقین جانتے ہیں، پریشانیاں ان پر آئی ان کے متعلقین جانتے ہیں۔ ہر کسی کا جگرا نہیں ہوتا، ہر کسی کی پریشانی نہیں ہوتی، ہر کسی کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ پریشانیوں کو جھیل لیں اور حالات کو جھیل لیں اور اس کے بعد آگے بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفات سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بہترین صفات حمیدہ سے نوازا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے توحید کی آواز کو بلند کیا، اس اللہ کے بندے نے سنت کی آواز کو بلند کیا اور اس دعوت کی داغ بیل رکھی کہ آج جہاں شرک تھا، جہاں کفر تھا، اس کفرستان کو اس نے اسلام کے گہوارے میں بدلا، اور وہاں آج توحید کی شمع بلند ہے، وہاں آج سنت کی شمع جلتی ہے، وہاں کتاب و سنت کی تعلیم چلتی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہے گی۔ جس دعوت کی بنیاد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں بڑے احسن طریقے سے بہت سارے علاقوں میں رکھی تھی، آگے علماء رکھتے چلے گئے، مولانا نانوتوی، مولانا گنگوہی، مولانا تھانوی، جہاں علماء آئے اور انہوں نے کام کیا، جس دعوت کی بنیاد اور توحید و سنت کی بنیاد اور اس دعوت اور تحریک کی خالصتاً بنیاد حافظ چراغ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس کی محنت کی تھی، جس کی محنت مفتی جمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے وادی میں کی تھی، جس کی محنت ایک زمانے میں نور احمد رالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، جس کی محنت مولانا عبدالولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
ने की थी, उसी काफिले को आगे चलाते हुए और उसी तहरीक को आगे चलाते हुए मौलाना मुबारक रहिमहुल्लाह ताला ने वो काम सर अंजाम दिया। इस्लामाबाद की तारीख गवाह है कि ये एक ऐसा आदमी उठा, इसने उस वक्त ये काम किया था। आज आसान है, आज मैं भी आता हूँ, आज दीगर लोग भी आते हैं, हम तौहीद भी बुलंद करते हैं, हम इसकी सदा भी बुलंद करते हैं, हम सुन्नत की बात भी करते हैं। लेकिन आज मसला नहीं, बात उस जमाने की है जिस जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह करना जुर्म था। उस जमाने में इसने तौहीद की आवाज़ को बुलंद किया, उस जमाने में इसने सुन्नत की आवाज़ को बुलंद किया। जिस तौहीद को शेख सरफराज ने अपनी किताबों के अंदर दलाइल के साथ रखा था, अकाबिरीन ने मार खाई थी, मौलाना गुलामुल्लाह ने मार खाई, मौलाना हुसैन अली ने परेशानी झेली और अकाबिरीन आए उसी दावत को और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर के मौलाना मुबारक रहिमहुल्लाह ताला आए। और आज आप देखते हैं, आज हज़रत रहिमहुल्लाह ताला हमारे दरमियान नहीं है। कल हमने खबर सुनी हज़रत चले गए हैं, मैं कल आ नहीं सकता था, बहुत दूर थे और आने की कोई सबील नहीं थी। आज हम आए और यहाँ पर पहुँचे, इसलिए आए कि हम समझते हैं जो काम मौलाना मुबारक ने यहाँ सर अंजाम दिया है, अगर कोई और होता तो शायद ये काम नहीं कर सकता था। जो मेहनत इन्होंने की है, अगर कोई और होता तो नहीं कर सकता था। जब भी हज़रत से हमारी मुलाकात होती, हम इनके पास जाते, शफक़त फरमाते और उसी अपने हंसते हुए चेहरे के साथ और बेहतरीन मिजाज के साथ हमसे मिलते, बहुत मशवरे भी दिया करते थे, हौसला अफजाई भी करते थे और ऐसी नसीहतें फरमाते कि कोई भी सलीम और अक्ल इंसान सुनकर उसका अंदाज़ा कर सकता था कि कितना खैर खा है। इस्लाम के भी खैर खा थे, दीन के खैर खा थे, किताब व सुन्नत की तालीम को आम करने वाले थे। और अब ये मौत एक वाज़ेह शे है और ये भी एक समझने वाली बात है। मुझे लगता है कि मौलाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह अब थक गए थे, अब उनको आराम की ज़रूरत थी। मौलाना रहमतुल्लाह ताला अब थक गए थे और उनको आराम की ज़रूरत थी। अब हज़रत रहमतुल्लाह ताला आराम करने तशरीफ़ ले गए और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उनके मुतालिकीन जो आगे हैं, उनकी जो आगे हैं, हम इनसे यही तवक्का रखते हैं और हम दरख्वास्त करते हैं कि जो गुलशन मौलाना मुबारक रहमतुल्लाहि ताला ने तैयार करके आराम करने तशरीफ़ ले गए, ये उस गुलशन की आबियारी करेंगे, ये उस तौहीद की आबियारी करेंगे। उनके बरादर मुकर्रम तशरीफ़ फरमा है, ये उस गुलशन को वीरान नहीं होने देंगे, ये उसको गिरने नहीं देंगे, बल्कि उसकी आबियारी करेंगे और दुआ करेंगे कि जो मौलाना मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने काम किया, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, अपने फजल से कबूल फरमाए, हज़रत के दरजात बुलंद फरमाए, हमें ऐसी मेहनत की तौफीक अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को निअमल बदल अता फरमाए, मुतअल्लिकीन को सब्र अता फरमाए। और जो गुलशन व तौहीद व सुन्नत का तैयार करके गए, जो बज़ाहिर है तो इस्लामाबाद में, लेकिन पूरी कश्मीर के अंदर उसका नूर है, कश्मीर के बाहर उसका नूर है, बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे आलम में उसका नूर पहुँचाएंगे, सारे आलम में पहुँचाएंगे। और ये जो उन्होंने तौहीद और सुन्नत की बुनियाद, इस दावत की बुनियाद रखी, तालीम की बुनियाद रखी, इंशाअल्लाह ये दावत फैलेगी, ये तालीम फैलेगी और 400 फैलेगी और इंशाअल्लाह उनके आगे आने वाले मुतअल्लिकीन इसको लेकर के चलेंगे। अल्लाह ताला हमें भी सब्र जमील अता फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए, उनके वालिदैन को और उनके मुतअल्लिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को निअमल बदल अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।